प्रभु जीशु बहुमूल्य नाम प्रत्येक दर्शक मान नमस्कार जन सहित आज एक सुंदर अनुग्रह समय मध्य आम प्रिय दास पालक आचार्य जेना महाशय अर्थात पवित्र जेना महाशय सहित मु आज भेटघाट हो कारण जहाँ स्मृति उद्देश्य सारा ओडिशा झोरी बुलूची विषय कथा सार प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। निश्चित भाव में दिन मानक मध्य जहाँ विशिष्ट संगीत को भल पाऊा कंठशिल्पी हिमांशु सागर परलोक होती आपण जने अति गीत को भल पाइबा गीत को लेखिबा स्वर करवा गीत प्रिय व्यक्ति प्रमुख दास अटंती तेणु ए गीतर अबला स्मृति को नहीं कौन कहे आप? निश्चय मो प्रभु सर्वप्रथम आम सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर को मुझे धन्यवाद देवी तथा आम चैनल चालक आज्ञा कुना बाबू ये प्रयास कर विशेष कर धन्यवाद जनाए विशेषकर अति दुखदायक विषय जे ह्यूमन बाबूंकर तांकर मृत्यु को नहीं सारा ओडिशा कौन सारा भारत मध्य मर्माहत मु जमती से आईसीयू रे रही जो सब स्टाटस कहते आमने शुक्रवार दिन उपवास प्रार्थना रे प्रार्थना कलु रविवार दिन आमने मंडली सहित प्रार्थना कलु किंतु देखिलु सोमवार आमने शुणा पार्लु जे राति आमने पालिका सहित आमने प्रार्थना करूँ आम प्रत्येक दिन पारिवारिक प्रार्थना करूँ बाइबल पढ़ी किंतु से दिन आमने वर्शिप रे ही आमने जाई जाई ह्यूमन बाबू आमने प्रार्थना करूँ जेमती कि प्रभु तांको तुम्हें स्टांड कर तुम इच्छा जदि आउ थे से तुम साक्षी हेबाई तुम इच्छा प्रभु किंतु आमने यही समस्त प्रार्थना सारिकी जिते बड़े खाई सारा पर आम बिछना गला बेलू देखिलु जे पालिका कहले ना ह्यूमन सागर आउ नहांती बोलिकी यही खबर शुणी बहुत आमने दुखित मर्माहत। प्रिय दर्शक बंधु मान बर्तमान आमने आज अनेक दिन है हिमांशु सागर कथा को नहीं अनेक झुरुंट स्वर गीत को जो प्रेजेंटेशन शैली समस्त भाव को आज भूली पार ना तो से विषय आम पालक जेना महाशय खोला मंडल कहते तो आपण भी अनेक गीत रेकर्डिंग करिसेंती किंतु हिमांशु सागर सहित केतबेले गीत रेकर्डिंग करिवार अनुभूति कोन आपनकर? मु एक्चुअली कोरोना समय रे अनेक गीत मो रायगड़ा थिले मु आउ करूथिली सेटा आमे रायगड़ा स्टूडियो रे हम रेकॉर्ड करिछु मु पुनी मो पुआ माने गाइछु मन निजर लेखा ह्यूमन बाबू को देबा पाए बोलिका मोर बहुत इच्छा थिले कि तांको सहित जोगाजोग हेई पार नथिला पुणी से कोरोना समय रे आमने कटक स्टूडियो जाई करिया पाए मध्य आमनकर आउ से प्रकार संभव नथिला आमने करि पारनु किंतु एई जो क्रिसमस को आ गोटे गीत करिया बोलिके मोर पुओर जो चैनल अछि जेबी म्यूजिक ऑफिशियल सेठी ह्यूमन बाबू को देगी गोटे गीत करिया बोली मो ऑलरेडी आउ बापी सामन को मध्य आमने वॉइस ट्रैक पाए बोलिका आमने प्रिपेयर करिथुलु एई खबर सुनु सुनु मो पुओ को मो फोन कला को से कहले ना हमर आशा आशा रही रहीगला आम ह्यूमन बाबू को आमने आम चैनल रे तांको आमने यूज करि पारना बोली से दुख प्रकाश कले तो निश्चित भाव आउ तो दुख लगुच वर्तमान तांकर अकाल मृत्यु होती जोटा कि पूर्ण आयुष हवा कथा किंतु कौन परिस्थिति मध्य से चली गले प्रभु को इच्छा सफल होती तेबे तांकर जीवन विषय कि जहाँ शास्त्र को अच्छे मनुष्य समग्र जगत लाभ कर प्राण हराइले कि लाभ ए उद्देश्य आप कौन बार्ता देवे? निश्चय प्रभु को वाक्य रे लिखा जाए मार्क पुस्तक तार 8:36 पदरे जे मनुष्य जदि समग्र जगत लाभ करी तार प्राण हराए तारे कि लाभ। निश्चय ह्यूमन बाबूंकर एई जो दुखद परिस्थिति में बहुत मर्माहत कारण मु गोटे संगीत प्रिय तांकर प्रथम गीत आउ जिते बड़े मु पालाखिंडी गोटे हॉस्टल को आसली जेहेतु मु गीत प्रिय लेखे से आज्ञा मैंने मत कहले आज्ञा शुणु गोटे गीत जड़े किए गोटे गाई कारण से ह्यूमन भाई पपुलर ही नथिले जे से गीत गाइले कालबरी से तो कालबरी देखो झरी जाए से जे प्रेम असीम
ଏଇ ଗୋଟେ ହାଇ ପିଚ୍ ରେ ଗାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଜୁବ ହେଇଗଲି, କିଏ ପିଲାଟା ମାନେ ଏତେ ହାଇ ପିଚ୍ ରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ପପୁଲାର ହେଇନଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଗୀତ। କାଲି ବି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆମର ପାଳକ ସଞ୍ଜୟ ସେନାପତି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ଲେଖା, ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସେ ଗୀତକୁ କହୁଥିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୋତେ ସେ ଗୀତକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଏତେ ଇଏ ହେଲି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଳା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ, ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲେ। ତ ମୋର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ହ୍ୟୁମେନ ଭାଇ ଏଜ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରର ପୁଅ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏତିକି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଗଡ୍ସ ଗିଫ୍ଟ। ପୁଣି ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏ ବାଇଟ୍ ସବୁ ଶୁଣିଲି ଯେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀଚରଣ ଯୋଉ ଭଜନ ଗାୟକ ଶ୍ରୀଚରଣ, ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଅଡିସନ ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଗ୍ରୀନ ରୁମରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପରେ ତମର ପିଲା ଗାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ପରେ ଗାଇବି କହିଲି। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲା ଗାଇଲା ହୁମେନ ସାଗର ମୁଁ ଗାଇଲା ପରେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ମୋ ଗ୍ରୀନ ରୁମରୁ ବାହାରିକି ଆସି ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି ବାବୁ ତୁମେ କଟକ ପଳେଇ ଆସ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆସିଲେ କଟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା କଳାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ। ଯେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ କେହି ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ ନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମକୁ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର ଏକର ତାର 3 ପଦରେ, ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ନା ଏକ ପଦରେ, ଯେଉଁ ଜଣ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ ଅବା ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଏ ବା ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ, ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ଏଜ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରର ପୁଅ ହିସାବରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ସେ ମିଶିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଉନସିଲର ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଯିବା ସମୟରେ କେତେ ଜଣ ପାଳକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କେତେ ଜଣକୁ ଡାକିଲେ। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ରହୁନଥିଲା, ସମୟ ପାଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନେକ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ଗୀତରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ କଣ ହଉଥିଲେ, ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସଂସ୍ପର୍ଶ କଣ କରିବ, ଶିଷ୍ଟାଚାର ନଷ୍ଟ କରେ, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଗୋଟେ ପାଳକ ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବି, ଛୋଟବେଳୁ ଇଭେନ୍ କି 80-90 ସମୟରେ 89-90 ସମୟରେ ମୋର ଆଉ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏଇ ସମୟରେ, ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଗୀତ ପ୍ରିୟ। ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଆସିଲେ ବା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗୁଡା ଆସିଲେ, ସେଇ ସ୍ୱରରେ ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖିକି ବାହାଘର ସମୟରେ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ହଉ, ନ୍ୟୁ ଇୟର ସମୟରେ ସେ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଲେଖିକି ସେଇ ସ୍ୱରରେ ଲେଖିକି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆସିଗଲି 96-2000 ସମୟରେ, ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ଗୋଟେ ସଭାରେ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବାହାରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ମତେ କହିଲେ, ଏମିତି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇଲେ, प्रभु ने तुमको जो गिफ्ट दिया है आप प्रभु के लिए इस्तेमाल करना। तो ସେଇ ଦିନର ସେଇ ପ୍ରଫେସି ରିଏଲି ସେଇ ପ୍ରଫେସି ମତେ ଏତେ ଅନୁପ୍ରାଣ କଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଉ ମୋର କଲମ କୌଣସି ଆଉ ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବସିବି, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ କଲେ, ୱିଦିନ୍ 15 minutes, ୱିଦିନ୍ 1 hour, ୱିଦିନ୍ ହାଫ୍ an hour ରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗୀତ ଏମିତି ହିଁ
ଆଜକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି ନିଜେ ଗାଇଛି, ସେଟା ହଉଛି ମୋର ହୃଦୟର ଗୀତ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଯଶ ସମ୍ମାନ ରହେ ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ, ଯିଶୁରେ ଜୀବନ କଲେ ସମର୍ପଣ ପାଇବୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ମଣିଷ ଜୀବନ अर्थात मोर कहबार उद्देश्य होची जे प्रभु ने हमको जो दिया है उनके लिए हमको गवाही बनना चाहिए। प्रभु हमको जो टैलेंट देइछंती हमरे प्रभु को पाई व्यवहार करिबा। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରିୟ ଜେନା ମହାଶୟ ଜଣେ ଗୀତିକାର ସଙ୍ଗୀତକାର ଆଉ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅନେକ ଗୀତ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ରହିଛି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହିମାଂଶୁ ସାଗରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଯାହା ଅନେକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଅବାଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମୟ ବିତଉଥିଲେ କି सेटा बितेउतिले कि आपण जो क्वेश्चन करूछंती हाँ कहले भी अत्युक्ति हेबो ନାଇଁ? नाही, कारण प्राय आमे पहर दिन मध्य गोटे आपणकर बाइट रू गोटे शुणुथिली जे आमर भुवनेश्वर मंडल पालक आज्ञा माने ही कहउथिले जे केबे आमनकर सहभागिता को से आसीनांती। अनेक लोक कहउछंती हेमंत सागर ख्रिस्टियन पिला ख्रिस्टियन घरे जन्म हे गेले मु ख्रिस्टियन बोली मु दाबी करि पारे। मु जडे पालक जदि मोर पुओ ख्रिस्टन को से जदि ग्रहण करि नाही व्यक्तिगत भावरे ख्रिस्टियन लाइफ इज ए पर्सनली दे he should be know personally Jesus Christ is his savior। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପୁଅ ବା ମୋର ଝିଅ ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଗୌରବର କାରଣ ପରି ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ହୁଏତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଆସିବ। ମୁଁ ଦୁଃଖ ଏଇଥିପାଇଁ ହୋମେନ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ତ ସେଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆମର ସମାଜ ପାଇଁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସେ କଣ ସେ ମାଟିରେ ପୋତିଲା ପରି ହେଇଗଲା। ଅନେକ ଗାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଝୁରୁଛି, ଅନେକ ବାଇଟ ସବୁ ଶୁଣୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ଜେମିମା ଭର୍ସେସ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ଜେମିମା ରଡ୍ରିକ୍ସ ଯେ କି ସିଏ କ୍ରିକେଟର, ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଯେ କି 7 ଥର ସେମାନେ ଆଉ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ କୁ ଜିତିଥିବା ଟିମ୍ କୁ ସେ ହରାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଟା ଜେମିମା ନୁହେଁ, ଜେମିମାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିମନି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ within a minute ସାରା କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ହଁ ସି ଇଜ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗର୍ଲ ବୋଲିକି ସେମାନେ ପରିଚୟ ଆସିଲା। ସେ କଣ କଲେ, ସେ ହାରିଯିବା ସମୟରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାର ସାହାରା ନେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସାହାରା ନେଲେ। ଯୋଉଟା କି ଆମଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14:14 ଯେ ତୁମ୍ଭେ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ତୁମ୍ଭେ କଣ ହୁଅ, ରୁହ, ତୁମ୍ଭ ସପକ୍ଷରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ମୋ ସହ ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କୁହ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ତୁମର ନୁହେଁ ଆମର, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ମାନେ ସେ କଣ ହେଲା, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେଣ୍ଡର କରିଦେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥା କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ହେଲା ଟିମକୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ 3ଟା ମ୍ୟାଚରେ ସେ କେବେ 0 କେବେ 10 କେବେ 14 ଏମିତି କରି ଆଉଟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ କଣ ସିଧା ତାର ୱାଶରୁମ କୁ ପଳେଇଲା। ଭାଇ ୱାଶରୁମ କୁ ପଳେଇଲା। ସେ ୱାଶରୁମ ରେ ସେ ବସି କାନ୍ଦିଲା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ତ କିଛି ତମେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛ, ତମେ କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି, ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ନ କଲେ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କଣ ହେଇଗଲା, ସରେଣ୍ଡର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିଥିବେଳେ ସେ ବ୍ୟାଟ ଧରିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଖେଳିଲା। ତେଣୁକରି ସେ କହିଲା ଯେ ଏହା ମୋର ନାହିଁ, ମୋର ଯୀଶୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେ କି ସେମିଫାଇନାଲ କୁ ଆଣିଲା। ସେମିଫାଇନାଲ ହଉଛି ଫାଇନାଲ ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ରେ ସେମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ସେ ବିଜୟ ଲାଭରେ ଗୋଟିଏ ସରିଥିଲା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ।
ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ସ୍ୱରଟା ସାରା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହଲଚଲ କରିଦେଇଥିଲା। ହଲଚଲ କରିଥିଲା। ତଥାପି ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଜେଜେ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଦେବା। ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ମାନେ, କାରଣ ସତ୍ୟତା ଦିନେ ଦିନେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଏହା ସମୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତ ହିମାଂଶୁ ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଦିଟା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଛି। ନାଇଁ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୁଁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ହେଇନି? ପାଇନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ଏଇ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଇଁ ଆମର ଏଇନା ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ଏକ ମାସ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଇଁ ସେଟା ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ସ୍ମୃତିଟା ଅଧୁରା ରହିଗଲା, ଅଧୁରା ଇଚ୍ଛା ରହିଗଲା। ରହିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ତଥାପି ସମୟ ଆମକୁ ସେ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ହିମାଙ୍କର ମା ଏକାକୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୁଁ ସନ୍ତନା ବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରିୟ ମାଙ୍କୁ ଏଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଦେବି। ନିଶ୍ଚୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଅନିତ୍ୟ, ଅସ୍ଥାୟୀ। କେତେବେଳେ କାହା ପ୍ରତି କଣ ଘଟିବ କାହାରିକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ପୁଣି ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ ତାର 14 ପଦର 1, ତାର 5 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, 10 ପଦ ନେଇକି ସେଠି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଗଛ କଟା ଗଲେ ଆଉ ପଲ୍ଲବିତ ହେବାର ଆଶା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମରିଗଲେ, ଭାଇ ହ୍ୟୁମାନ ହିଁ ସେ ଗୀତକୁ ଗାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପାୟୁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି, ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହା ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁଣି 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ତାର ସୀମା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି, କେହି ତାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେବ ଯେ କଣ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ୟଙ୍ଗ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସୀମାକୁ କଣ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥିଲା କି? ଆମେ ସେଟାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଗଡ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଅନେକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଏଡିଟିଂ କରିକି, ଯେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଡେଥ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଏଡିଟିଂ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଏତେ ହାଲକା ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆଉ କିଣିଲେ କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାରରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକର 10ର ତାର 9 ପଦ ଅନୁସାରେ, ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଉ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ କଣ ହେବେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଅନ୍ତି ଯେମାନେ କି ପବିତ୍ର। କାରଣ ସେ କୁହନ୍ତି 1 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 3ର 16 ପଦ ଅନୁସାରେ, ତୁମେ ମାନେ କି ଜାଣୁ ନାହିଁ, ତୁମେ ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନେ ଏଇ ହୃଦୟ ଜୀବନ୍ତ, ବା ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି, ସେଇ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିନ ରହିବାର ଅଛି, ପରିଷ୍କାର ପବିତ୍ର ରହିବାର ଅଛି। କାରଣ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଏକ ଗନ୍ଦଗୀ ଜାଗାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ କରି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କଣ କରିବେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତେଣୁକରି ତା ତଳ ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋର ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, କୌଣସି କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ବି ଏତେ ଲାଇଟଲି ନେଇଯିବା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରିୟ ପୁଅମାନେ, ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ, କେତେବେଳେ କାହା ପ୍ରତି କଣ ଘଟିବ କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛି ଯେ ତୁମେ କଣ କର, ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଅ, ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଏଇଥିରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଏଇଥିରେ ତୁମର ଲାଇଫକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ଲାଇଫରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଅଛି ସତ, ଲାଇଫ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ହାରିଯିବା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବି ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ କରି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ହାରିଗଲେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ, ବା ଷ୍ଟ୍ରଗଲର ଶେଷ ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ନୁହେଁ। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇକି ତାକୁ ଫାଇଟ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଆମେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଆମମାନେ ହେବା। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଆମେ ଉପାସନାରେ ଗାଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗାଉ,
ହୁଁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡାକ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଲିଖିତ କରି ଗାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେଟା ଯେ ହେଲେ କଣ ହ୍ୟୁମେନ ଭାଇଟା ଜଷ୍ଟ ଏକ କମର୍ସିଆଲ ପର୍ପଜରେ ଗାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେଟାକୁ ନେଉନଥିଲେ କି? ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ନେଇକି ସେ ନେଉଥିଲେ। ନା ନା, ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଥା ଜନାବ ମହାଶୟ ମାନଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି ତାଙ୍କର, ମତେ ନିଜେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇଲା ବେଳେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ପୁଣି, ମାନେ ଏଇ ପଦ ଗୁଡାକ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କରି କାନ୍ଦି ଦେଉଥିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ତା ଜୀବନ ଛାପ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ, ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ। ଯଦି ସେମିତି ସେ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ କେତେଟା ଜାଗାରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା। ନିଶ୍ଚୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚାରିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଉଛି, ଆଉ ସେଟା ଗାଇଲେ ମୋର କଣ ଫାଇଦା ହେବ, ମୁଁ ତ ଷ୍ଟେଜରେ ଗାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ କହିବାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମନ ଭିତରେ ନଥିଲା, ଥିଲା କହିବାର ନଥିଲା, କାରଣ ଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବାଳକ ଭାବରେ ମୋର ଆଉ ପରାମର୍ଶ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତଥା ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କର ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ପରାମର୍ଶ କରିବି। ନିଶ୍ଚୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଥେସaloନିସ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦରୁ ଯଦି ପଢି ଯିବେ ଯେ 18 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଠି ଏକଦମ ଅଛି ଯେ ଭରସାହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ଶୋକାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭରସା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭରସା ନାହିଁ। କୋଉଥିରେ ଭରସା ନାହିଁ? ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଭରସା ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି? ତପି ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା ଯେ 3 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବଞ୍ଚି ଉଠିଗଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଟା ଗୋଟେ ଫୁଲିଶ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ବା ଟକ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଭରସା ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନେ ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ଆମଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଯୋହନ 11ର ତାର 25 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଥା ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯଦ୍ୟପି ମରିବ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଦିନେ ଆମେ ମରିବା। ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ଆମ ଆଗରୁ ଚାଲିଗଲେ, ଅକାଳରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ଯଦି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଖା ହେବ। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ କଥା ଆମେ ଜାଣିବୁ, ଏଣିକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ମରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଧନ୍ୟ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜନାବ ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଯେ ଆଜିର এই ଆଲୋଚନା ଦେଇକି ତୁମେ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୁବପିଢି ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରେରଣା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛ। ତେଣୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ତୁମରି ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କର। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରିୟ ଚାଳକ ଆଜ୍ଞା, କୁନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସମୟରେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପାରିବେ, ସେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ବିଶେଷ କରି ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କର ମା, ପ୍ରିୟ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୁମର ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରି ଓ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲୁ ପିତ, ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର। Thank you.